السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر حامد شافی اور آپ دیکھ رہے ہیں شافیہ سوشل میڈیا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے والدین کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک ایک قدم کے اوپر 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور ایک ایک قدم کے اوپر 100 گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک ایک قدم پر اس کے 100 درجات کو بلند عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے والدین کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور کچھ وقت ان کی صحبت میں گزارتا ہے، ان کی دلجوئی کرتا ہے، ان کا دکھ سکھ بانٹتا ہے، ان سے بات چیت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس وقت گزارنے پہ اس شخص کو ایک نور عطا فرمائے گا، جو نور کل قیامت کے دن یعنی میدان محشر میں اس کے آگے آگے چلے گا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے والدین کی زیارت کر کے رخصت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس حال میں رخصت کرتا ہے، یعنی اپنے والدین کے گھر سے وہ اس حال میں نکلتا ہے کہ اس کے کندھوں پر کوئی گناہ کا بوجھ نہیں ہوتا۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ بخشش کا پروانہ جاری کر دیتا ہے اور جنت اس کے نام کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان علی شان آپ حضرات کو پہنچا کر جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ والو، اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو قدر کرو۔ کیا پیغام ہے کہ اگر آپ کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، تو اس نعمت کی قدر کرو۔ وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری جہنم ہے، وہی تمہاری کامیابی ہے اور وہی تمہاری ناکامی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خاک آلودہ ہو، ناک ذلیل و خوار ہو وہ شخص جس کو والدین کی نعمت ملی یا دونوں میں کوئی ایک ملا مگر وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ہے۔ جب میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ چڑھ رہے تھے یا تشریف فرما ہونے جا رہے تھے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات بولے تو آپ کے اس بد دعا کے اوپر یا آپ کے ان کلمات کے اوپر سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آمین کہی تھی۔ تو اس لیے میں نے یہ پیغام دیا ہے یا یہ نقطہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ والدین ہی آپ کی کامیابی ہیں، والدین ہی آپ کی ناکامی ہیں، والدین ہی آپ کی جنت ہیں اور والدین ہی آپ کی جہنم ہیں۔ زندگی یوں نہ گزارو کہ یہ گھڑی ہاتھ سے نکل جائے، یہ نعمت ہاتھ سے نکل جائے اور تمہارے والدین ایڑیاں رگڑ رگڑ کے سس کر مر جائیں یا اولڈ ہومز میں اپنے آخری ایام گزارنے پہ مجبور ہو جائیں۔ خدا نخواستہ یہ غلطی آپ سے سرزد ہو گئی دانستہ، یا آپ نے اپنی بیوی یا کسی کے اکسانے پہ یہ گناہ کر لیا، اس گناہ کے آپ مرتکب ہو گئے، اللہ والدین کی جو زندگی ہے یا جو ان کے باقی ایام ہیں وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے کہیں نہ کہیں گزر ہی جائیں گے، چاہے گلی میں گزریں یا اولڈ ہومز میں گزریں، وہ دن گزر ہی جائیں گے۔ تیری زندگی اللہ جہنم بنا دے گا، تیرے لیے اب قید خانہ ہے، تیرے اوپر وہ بندش لگے گی، تیری جان پہ، تیرے مال پہ، تیری اولاد پہ، تیرے ایمان پہ اللہ وہ بندش لگائے گا کہ تمام برکات کو اللہ سلب کر لے گا۔ پھر کائنات میں تیری بندش کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہوگا۔ اگر تو نے یہ غلطی دانستہ کی، جانتے ہوئے کی، یا اپنی بیوی، اہل و عیال یا کسی اور کے اکسانے پہ کی کہ تو والدین کی ذلت کا، تذلیل کا، تضحیک کا ذریعہ بن گیا اور آخری وقت میں تو نے ان کو رسوا کر کے اس دنیا سے نکال دیا، پھر تجھے کوئی رسوائی سے بچانے والا نہیں ملے گا اور تیرے درد کا پھر اس دھرتی پہ کوئی علاج نہیں رہ جائے گا۔ اگر تو والدین زندہ ہے تو قدر کریں، اور اگر بالفرض آپ کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو اللہ والو زندگی ایسے گزارو کہ تم ان کے لیے
लिए सदका जारिया बन जाओ, नेक अमाल करो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी वाली जिंदगी गुजारो ताकि तुम्हारी जिंदगी भी सुखी हो जाए और तुम अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बन जाओ। अल्लाह वालों, जो आखिरी पैगाम आज आपको देना चाह रहा हूं वो ये है, अगर आप माली तंगदस्ती का शिकार हो गए हैं, जादू का शिकार हो गए हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े हैं या घर के अंदर बीमारियां हैं, कभी आप खुद बीमार रहते हैं, कभी बच्चे बीमार रहते हैं, इस तरह कभी अहलिया बीमार रहती है या जॉइंट फैमिली है, कोई ना कोई बीमार रहता है, इसी तरह बगैर किसी वजह के लड़ाई मार कुटाई लड़ाई झगड़े रहते हैं, रिस्क की तंगी है, बेबरकती है, या बार बार आप नेगेटिव एनर्जी से मुतासर हो रहे हैं या हालात ने आपको ऐसा जकड़ा या पकड़ा है कि आप धीरे धीरे कंगाल हो रहे हैं बल्कि मकरूज हो गए। आपने हर विर्द वजीफा कर लिया है, हर दर पे आपने जाकर दस्तक दे ली है, लेकिन बंदिश नहीं खुल रही। शाफी आपको नुस्खा कीमिया दे रहा है, तमाम औरादो वज़ाइफ से तौबा कर लो, तमाम विर्द वजीफों से तौबा कर लो, तमाम तवीज़ धागा से तौबा कर लो, जहां कहीं आते जाते हो हर जगह को छोड़ दो, घर बैठो, पक्की सच्ची सुच्ची तौबा करने के बाद आपने जो अमल करना है वो क्या है, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और तमाम मोमिनीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करनी है। अल्लाह बोलो, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और तमाम मोमिनीन के लिए अल्लाह से मांगना शुरू कर दो। क्या मांगना शुरू कर दो? बख्शिश मांगना शुरू कर दो, मग़फ़िरत मांगना शुरू कर दो। इतना आसान अमल है, जमाली अमल है, इस अमल के साथ कोई शराइत नहीं है। और कैसे दुआ करनी है? इतनी आसान है, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ये वही दुआया कालिमात हैं सूरह इब्राहीम के जो आप नमाज में पढ़ते हैं, उसके बाद सलाम फेर के आप नमाज से निकल जाते हैं। ये जो मैंने पहली आयत पढ़ी है ये आपने नहीं पढ़नी, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ये नहीं पढ़नी, अगली आयत पढ़नी है, रब्बना गफ़िरली, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, रब्बना गफ़िरली वली वालिदैया, मेरे माँ बाप को बख्श दे, वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, मोमिनीन को बख्श दे यौम हिसाब को, तमाम ईमान वालों को बख्श दे यौम हिसाब को। इस दुआ के अंदर आप शामिल हैं, आपके वालिदैन शामिल हैं और तमाम मोमिनीन शामिल हैं। आपने हर नमाज के बाद 21 बार ये दुआ करनी है, रब्बना गफ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बना गफ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बना गफ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। यूं आपने दिल से दुआ करनी है, महज इसको विर्द बनाकर पढ़ना नहीं है, अल्लाह से मांगना है। दुआ के क्या मानी है? इस्तिलाही के अल्लाह से मांगना, अल्लाह से तलब करना, अल्लाह से सवाल करना। तो आपने अल्लाह से अपनी बख्शिश का सवाल करना है, अपने वालिदैन की बख्शिश का सवाल करना है, उसके बाद तमाम मोमिनीन की बख्शिश का सवाल करना है। अल्लाह के सामने साइल बनकर, भिखारी बनकर, मंगता बनकर, रब्बना गफ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। जब अल्लाह वालों ये कालिमात आप बोल रहे हों या ये दुआ कर रहे हों तो ये कालिमात आपके महज हलक से नहीं निकलें, ये आपके अंदर से निकले, दिल से निकले। 21 बार हर नमाज के बाद ये पढ़ना शुरू कर दो। किसी जादू के इलाज की जरूरत नहीं है, किसी नेगेटिव एनर्जी के इलाज की ज़रूरत नहीं है, काली नज़र के इलाज की ज़रूरत नहीं है। घर में बीमारियां हैं तो अल्लाह के हुक्म से 21 दिन के अंदर अंदर आप विजिबल चेंज महसूस करोगे, अफाका होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह घर के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, अल्लाह के हुक्म से 7 दिन के अंदर अंदर लड़ाई झगड़े ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह जब आप 3 साइकिल 21-21 दिन के यानी कमोपेश 2 महीने
ये अमल मुसलसल करते रहोगे कि हर नमाज के बाद रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, इसको यूं हाथ उठा के मांगो तब भी ठीक है। हाथ उठाकर मस्जिद में इतनी देर नहीं बैठ सकते या घर में माहौल नहीं है लंबी दुआएं करने वाला, तो आप हाथ उठाए बगैर भी दुआ कर सकते हो। हाथ यहां रख के भी दुआ कर सकते हो, हाथ यहां रख के यूं भी दुआ कर सकते हो। और जो अदब का तकाजा है वो यूं कि यूं हाथ करके भी दुआ कर सकते हो, फिर यूं खड़े होके हाथ उठा के आसमान की तरफ आप तब भी दुआ कर सकते हो। ये सब कुछ आपके ऊपर है, हर तरह ये जायज है। जिस हाल में भी हो अल्लाह से मांगो। अगर बिलफर्ज घर में नमाज पढ़ी है उसके बाद मुसल्ला उठा दिया, जिस तरह खवातीन है, और ये अमल करने का वक्त नहीं मिला, फुर्सत नहीं मिली, कोई मजबूरी थी, कोई मसरूफियत थी, तो काम करते करते ये दुआ कर लो। इस तरह मर्द हजरात हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ी, उसके बाद बैठने की फुर्सत नहीं मिली, वक्त की किल्लत थी, आपने महज रस्मी दुआ इमाम के साथ कर ली, उसके बाद आप मस्जिद से निकल गए, जूते पहनते पहनते अपने ऑफिस, अपनी दुकान, जहां से भी आप आए हैं, वहां जाते जाते रस्ते में ये दुआ कर ले, कोई पाबंदी नहीं है। अगर बिलफर्ज इसके दौरान वजू खत्म हो जाए तो वजू की कोई कैद नहीं है। इसी तरह खवातीन हैं जिन दिनों में उन्होंने नमाज नहीं पढ़नी, जो ही वो अजान सुने, अजान का जवाब दें, उसके बाद इस अमल को कर ले। तो मैंने क्या खुशखबरी दी है कि अगर घर के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, 7 दिनों के अंदर इंशाल्लाह, बच्चे लड़ते हैं या बड़े लड़ते हैं, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। 21 दिन ये अमल मुसलसल करोगे, हर नमाज के बाद 21 बार अल्लाह से दुआ करोगे, घर में बीमारियां हैं तो अफाका होना शुरू हो जाएगा। और अगर 2 महीने यानी 3 साइकिल मुसलसल जो है 21-21 दिन के इस अमल को करोगे तो मकरूज हो तो अल्लाह रिज़्क़ के असबाब पैदा करना शुरू कर देगा, आपको उम्मीद लगना शुरू हो जाएगी। इसी तरह 3 साइकिल करोगे तो हर तरह के जिन्नाती और शैतानी असरात बिल्कुल सिरे से खत्म हो जाएंगे, जबकि आपको अफाका जो है वो 7 दिन में महसूस होना शुरू हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा 40 दिन या 60 दिन के अंदर सिरे से जादू है तो वो खत्म हो जाएगा, रजत के असरात हैं तो वो कम होना जो है वो शुरू हो जाएंगे, काली नजर है तो वो सिरे से खत्म हो जाएगी, किसी टॉक्सिक पर्सन यानी हसद का आप शिकार हो गए, या किसी की हसरत की निगाह ने आपको चीर कर रख दिया है, हर तरह की नेगेटिव एनर्जी खत्म होना शुरू हो जाएगी। इस तरह मियां बीवी हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में बनती नहीं है, तो मोहब्बत की नीयत कर कर पढ़ोगे, यानी अपने मकसूद और मतलूब को ज़हन में रख कर पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह दिलों को जोड़ देगा। इसी तरह माँ बाप हैं, उनकी औलाद आपस में लड़ती है, उनके दिल आपस में मिलते नहीं हैं, तो माँ बाप दिलों को मिलाने की नीयत करके अपने मकसूद और मतलूब को ज़हन में रखकर, यानी इनके दिलों में प्यार पैदा हो जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए, तो माँ बाप अल्लाह से मांगे, इंशाअल्लाह इसकी इतनी एनर्जी जनरेट होगी, जो बच्चों के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है या किसी ने जुदाई का जादू किया हुआ है या नफरत का जादू किया हुआ है या क्रॉस का वार किया हुआ है, तो सब कुछ जलकर राख हो जाएगा, अल्लाह दिलों को जोड़ देगा। इसी तरह अगर अल्लाह ने आपको सुखी जिंदगी दी हुई है, आसूदा जिंदगी दी हुई है, ये तमाम बातें जो मैंने कही हैं या ये सारा इलाज मुख्तलिफ मसाइल का या रूहानी बीमारियों का जो मैंने आपको बताया है, आप इनमें से किसी का भी शिकार नहीं है, अल्लाह ने आपको महफूज रखा हुआ है। तो अल्लाह बोलो, अगर बुरे वक्त से बचना चाहते हो, बुरी बीमारी से बचना चाहते हो, बुरी मौत से बचना चाहते हो, बुरे हालात से बचना चाहते हो, जिल्लत से बचना चाहते हो, इल्लत से बचना चाहते हो, किल्लत से बचना चाहते हो, इस्लाम पे जिंदगी गुजारना चाहते हो और ईमान पर मरना चाहते हो, तो इस अमल को अपने मामूलात में शामिल कर लो। तो पैगाम आपको क्या मिला कि जो मसाइल का शिकार हैं वो भी ये अमल करें, वो भी इससे इस्तिफादा करें, और जो मसाइल का शिकार नहीं है वो हिफ्ज़े मा तक़द्दम यानी प्रिकॉशनरी बेसिस पे वो भी इस अमल को करें, यानी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई भी उम्मती इस अमल से महरूम ना रहे। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है और आपका मसला बहुत पुराना है, तो फिर आपने क्या करना है कि 21 बार तो आप हर नमाज के बाद पढ़ेंगे, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, मैंने भी और आपने भी इंशाअल्लाह।
अगर आपका मसला बहुत बिगड़ा हुआ है, सालों पुरानी रजत है, सालों पुराना जादू है, या सालों पुरानी बीमारियां हैं, या सालों पुरानी नफरतें हैं, दुश्मनियां हैं, फासले पैदा हो गए हुए हैं, दिल नहीं मिल रहे, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, जब इस तरह के हालात होंगे तो आपने फिर 100 बार सुबह और 100 बार शाम को इस दुआ को वजीफा बनाकर पढ़ना है। अगर 100 बार पढ़ने पे 21 दिन में कुछ अफाका होना शुरू हो जाए, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, तो आपने 100 बार पे ही इसको रोकना है जब तक मकसूद और मतलूब हासिल नहीं हो जाता। बाकी मामूल के मुताबिक हर नमाज के बाद 21 बार पढ़ते रहेंगे। बिल फर्ज आप मेरे कहने पे 100 बार सुबह और 100 बार शाम को ये दुआ करते हैं और हर नमाज के बाद 21-21 बार ये दुआ करते हैं, यूं जैसे मैंने ये अमल बताया है इस तरतीब से करते हैं, मगर 21 दिन के बाद आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आपने तादाद को बढ़ाकर 313 सुबह और 313 आपने शाम को कर देने। तो दुआ से पहले क्या होता है, अव्वल आखिर दुरूद पाक, तो आपने 3 बार दुरूद इब्राहिम अव्वल और 3 बार आपने दुरूद इब्राहिम आखिर में पढ़ना है। दरमियान में आपने 21 बार ये दुआ पढ़नी हर नमाज के बाद। इसी तरह अगर आपने 100 बार सुबह शाम पढ़नी है या 313 बार सुबह शाम पढ़नी है, तो अव्वल आखिर आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। ये अमल की तरतीब होगी, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये दुआ है, ये क्या है, रब्बना गफिरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीन यौमा यक़ूमुल हिसाब, ये दुआ है। दुआ के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह से तौफीक मांगो, अल्लाह आपको भी ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मुझे भी ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारा हमारे रब के साथ दुआओं वाला ताल्लुक मजबूत हो जाए। जब अपनी मुसीबतों के लिए दुआ करेंगे, इसी बहाने अल्लाह से दुआओं वाला ताल्लुक बन जाएगा, फिर हमेशा हमेशा के लिए तवीज़ धागे से जान छूट जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए औरादो वज़ाइफ से जान छूट जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए मदारियों से पीरों से आपकी जान छूट जाएगी। बहाना क्या बना, परेशानी है, मुसीबत है, तकलीफ है, उसके लिए ये अमल करते हैं जो मैंने दुआया कालिमात आपको बताए हैं। लेकिन इस तकलीफ के दौरान ही आपको ऐसा लुत्फ आता है, ऐसा सरूर मिलता है और ऐसी कामयाबी मिलती है और ऐसा इदराक हासिल होता है कि मेरा ताल्लुक अल्लाह से बन गया है। तो अल्लाह जिंदगी भर आप सुखी रहोगे, कभी कोई परेशानी आएगी, तकलीफ आएगी, आप मुसल्ला डालोगे, अल्लाह के सामने हाथ फैलाओगे, जो मांगोगे अल्लाह तुम्हारी झोलियां भर देगा। तो इसलिए मैंने कहा है कि इस अमल की किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, इसके साथ किसी भी तरह के कोई लवाजमात नहीं है, इसके साथ किसी भी तरह की कोई शरायत नहीं है। पाकी नापाकी, वजू बगैर वजू, चलते फिरते हर हाल में आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बैठकर 100 बार सुबह शाम करोगे, 313 बार सुबह शाम करोगे, या हर नमाज के बाद 21 बार बैठकर करोगे, तो नफा ज्यादा होगा। अगर किसी दिन या किसी नमाज पे मजबूरी है तो आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। मैंने अर्ज किया कि वजू खत्म हो जाए तो कोई मुजायका नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसी तरह खवातीन हैं, जब उनके अयाम हो तो अमल को बंद नहीं कर देना। आखिरी बात, आपने किसी भी मकसद के लिए आज मेरा ये बताया हुआ अमल पकड़ लिया, थाम लिया, शुरू कर लिया, आपने 1 साइकिल किया, 2 साइकिल किए, 3 साइकिल किए, उसके बाद आपको कामयाबी मिल गई। आपने जादू टूने के लिए किया, अफाका हो गया, घर में बीमारी थी, रुखसत हो गई, आपको शिफा मिल गई, बच्चे लड़ते थे, अब शीरो शक्कर हो गए, मसला हल हो गया। अब आपने क्या करना है, इस अमल को बंद करना है। तो बंद कैसे करेंगे कि आपने अगर शुरू किया हुआ है 100 बार सुबह और 100 बार शाम को, यानी रात को, फौरन बंद कर देंगे, फौरन बंद कर देंगे, उसकी जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर आप पढ़ रहे हैं 313 बार सुबह और 313 बार रात को, फौरन बंद कर देंगे, तकरार की जरूरत नहीं है। क्यों, जो तकरार हर नमाज के बाद 21 बार आ रही है वो ही काफी है, वो ही काफी है। अगर बिलफर्ज आप तकरार को और कम करना चाहते हैं, बिल्कुल मुतमिन हैं कि
کہ بھائی میرے پاس وقت نہیں ہوتا، میں ہر نماز کے بعد 21 بار نہیں پڑھ سکتا، تو پھر آپ نے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے۔ یہ عمل بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گا اور اس عمل کا بیک فائر بھی نہیں ہوگا، رجت بھی نہیں آئے گی، آپ محفوظ بھی رہیں گے۔ زندگی میں کبھی کوئی تکلیف ہوگی، دوبارہ سے آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنا شروع کر دینا جس ترتیب سے پہلے پڑھا تھا، یا میں نے بتایا ہے، یعنی ہر نماز کے بعد 21 بار، صبح شام 100 بار، یا صبح شام 313 بار، اگر اللہ نہ کرے زندگی میں دوبارہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ وہ تمام حضرات جن کا مسئلہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہے، یعنی درمیانہ ہے، اتنی شدت نہیں مسئلے کے اندر، قابل برداشت ہے، ٹھیک ہے، وہ محض پڑھیں گے ہر نماز کے بعد 21 بار، ان کو صبح شام 100 بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 313 بار صبح شام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بتایا ہے یہ تعداد ان کے لیے ہے جن کے سالوں پرانے مسئلے ہیں، کرونک کیسز ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں، جادو ٹونا ہے، وظائف کر کر کے تباہی پھیر دی ہے، رجت ہے، اثر بد ہے، حسرت کا وار ہے، یا اسیب کا مریض ہے، نیگیٹو انرجی تو ہے لیکن کرونک بہت زیادہ ہے، تب آپ کو ہر نماز کے بعد 21 بار، پھر صبح شام 100 بار، یا پھر صبح شام 313 پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ کا مسئلہ ہے اوسط درجے کا، کیا ہے، معمولی ہے یا اوسط درجے کا، یعنی مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہے، محض 21 بار صبح شام۔ مسئلہ 21 دن کے بعد حل ہو گیا، مسئلہ 2 سائیکل کے بعد حل ہو گیا، یا مسئلہ 3 سائیکل کے بعد حل ہو گیا۔ اب آپ اس عمل کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں، وائنڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے اسی طرح 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ عمل بھی ہاتھ میں رہے گا اور اس کا اثر بد بھی نہیں آئے گا۔ اللہ نہ کرے زندگی میں دوبارہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اسی طرح آپ نے دوبارہ 21 بار ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس محنت کو، کوشش کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بقیہ زندگی رہ گئی ہے اللہ رب العزت اپنے بزرگان کے زیر قدم گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کا بھی کوئی روحانی مسئلہ ہے، اوراد و وظائف آپ کر رہے ہیں، یا اپنے پیاروں کا آپ روحانی علاج کر رہے ہیں، یا کہیں سے کروا رہے ہیں، یا آپ کو روحانیت سیکھنے کا شوق ہے، یا عملیات میں کوئی مسئلہ درپیش ہے، تو آپ ہماری پیڈ آن لائن سروس سے 24 گھنٹے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک وائس نوٹ 3 سے 5 منٹ کا آپ سینڈ کریں گے۔ اگر آپ کا وائس نوٹ یا آپ کا مسئلہ یا آپ کا سوال اجتماعی نوعیت کا ہوگا تو انشاءاللہ آپ سے اجازت لے کر اس کو ہم ویلاگ کا حصہ بنا دیں گے، تاکہ آپ کو بھی نفع ہو اور مخلوق خدا کو بھی نفع ہو۔ اور اگر آپ کا وائس نوٹ انفرادی نوعیت کا ہے تو آپ کو پرائیویٹلی وائس نوٹ کے ذریعے جواب دے دیا جائے گا۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جو پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے، تاکہ ان کی نسلوں کو بھی وہ نعمتیں ہنڈانا نصیب ہو۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کی مبرور اور مقبول دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے، اور ہماری التجاؤں کو، ہماری درخواستوں کو، ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو یا ہماری گزارشات کو اللہ ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ وہ تمام حضرات آپ سمیت جو بیمار ہیں، بدنی بیمار ہیں یا روحانی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، شہری ہیں، دیہاتی ہیں، عربی ہیں یا اجمی ہیں، اللہ ان کو صحت والی، سلامتی والی، خیر والی، برکت والی حیاتی عطا فرمائے۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جو شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں، ہمارے متعلقین ہیں، ہمارے محبین ہیں، ہمارے مخلصین ہیں، یا دنیا بھر سے وہ لوگ جو شافیہ روحانی سینٹر انٹرنیشنل پر آتے ہیں، یا وہ تمام حضرات مریدین سالکین جو خانقاہ دارالشفا میں آتے ہیں، یا وہ خوش نصیب جو سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہے، اللہ سب کی جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ دنیا بھر سے وہ لوگ آپ سمیت جو ہمارے سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، یا اپنے مقام پہ رہتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، یا شافی کی سوچ کو، فکر کو گھر گھر میں
पहुंचा रहे हैं, या वो खुश नसीब जो खानका की माली, बदनी, वक्ती खिदमत करते हैं, अल्लाह उनको हर तरह के शर से, मर्ज से, कर्ज से, जिल्लत से, इल्लत से, किल्लत से महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस्लाम पे ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। अल्लाह बुरे वक्त से, बुरी मौत से, बुरे हालात से और बुरी बीमारी से हम सब की, बिलखसूस वो तमाम लोग जो सिलसिला अलिया कादरिया शाफिया के साथ जुड़े हैं या शाफिया सोशल मीडिया के मुतल्लकीन हैं, अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए। जो हमारी ज़रूरतें हैं हम अल्लाह की बारगाह में तफसीलन अर्ज़ कर नहीं सके, अल्लाह हम सब को बिन मांगे अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए मेरे कलीम, समंदर के किनारे पहुँचो, 3 कश्तियाँ किनारे पे लगने वाली हैं, उन मुसाफिरों को मुतनब्बे कर दो कि अल्लाह का अमर आने वाला है। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जब ये हुक्म सुना तो आप फ़ौरन अपने हुजरे से निकले और समंदर के किनारे पहुँच गए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैं समंदर के किनारे पहुंचा तो समंदर पुरसुकून था, यानी उसके अंदर मौजें नहीं उठ रही थी। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे इंतज़ार करते रहे, मुंतज़र रहे उन कश्तियों का जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमाया था और उनको मुतनब्बे करने का कहा था कि मेरा अमर आने वाला है, उनको जाकर मुतनब्बे कर दो। अगर वो बच सकते हैं तो बचने की कोशिश कर लें। अब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे टहल रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और उन कश्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं जिन्होंने किनारे लगना है। इसी असना में एक कश्ती नमूदार हुई तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर से आवाज़ दी, ए कश्ती वालो संभल कर आना, ए कश्ती वालो संभल कर आओ, अपने गुनाहों की तौबा करते हुए आओ, अल्लाह का अमर आने वाला है, अल्लाह का अमर आने वाला है। जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने उन कश्ती वालों को मुतनब्बे किया तो वो कश्ती वाले कहने लगे, ए मूसा, अल्लाह के अमर को कौन टाल सकता है? जो रात कब्र में है वो बाहर कैसे हो सकती है? जो होना है वो होकर ही रहना है। अब ये जवाब उन कश्ती वालों ने यानी मुसाफिरों ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को दिया। अब कश्ती जो है वो धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ रही है। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि समंदर के अंदर कोई मौज नहीं है, समंदर जो है बिल्कुल पुरसकून है। लेकिन जो ही वो कश्ती किनारे के करीब पहुंची, यकलख्त एक मौज उठी और कश्ती जो है वो डामाडोल हुई। जब कश्ती जो है वो डामाडोल हुई तो तमाम मुसाफिर है उनको आपाधापी पड़ गई, अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे। जब वो अपने आप को बचाने की कोशिश में थे तो कश्ती अपना तवाज़न खो बैठी। यूं वो कश्ती जो है वो समंदर बुर्द हो गई, पानी में डूब गई। जो मुसाफिर थे वो गर्क हो गए। अब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम उनकी तबाही को देख रहे हैं और अल्लाह की जो मसलहतें हैं उन पे भी गौर कर रहे हैं कि ये अच्छे भले किनारे के करीब पहुंच रहे थे तो बिल्कुल समंदर के साहिल के करीब आकर इनको मौत ने आ लिया है, इसके अंदर क्या हिकमत है। थोड़ी देर के बाद दूसरी कश्ती नमूदार हुई तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की जब निगाह पड़ी तो आपने दूर से आवाज़ दी, ए कश्ती वालों संभल कर आना, गुनाहों की तौबा करते हुए आओ, अल्लाह का अमर आने वाला है। तो उन्होंने भी बिल्कुल वही जवाब दिया जो पहली कश्ती वालों ने जवाब दिया था कि अल्लाह के अमर को कौन टाल सकता है, तकदीर का लिखा कौन बदल सकता है। अगर हमारी मौत आई है तो वो आकर ही रहनी है, वो घड़ी आगे पीछे नहीं हो सकती। अब वो मुसाफिर साहल की तरफ यानी वो कश्ती साहल की तरफ बढ़ रही है। जब वो कश्ती भी साहल के करीब आई तो मौज उठी और वो लुकमाए अजल बन गए, कश्ती गर्क हो गई, मुसाफिर जो है वो मर गए। अब ये 2 कश्तियां सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के सामने तबाह हुई हैं तो आप परेशान हैं और अल्लाह की हिकमतों और मसलहतों में गौर कर रहे हैं कि जब मैं इन्हें मुतनब्बे भी कर रहा हूं तो ये मुतनब्बे करने के बावजूद
احتیاط نہیں کر رہے اور اللہ کا امر آ رہا ہے اور یہ سمندر برد ہو رہے ہیں، غرق ہو رہے ہیں، لیکن ساحل کے قریب آ کے، اپنی منزل کے قریب آ کر یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اس کے اندر کیا مصلحت ہے؟ اب یہ باتیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سوچ رہے ہیں یا ان کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں جب تیسری کشتی نمودار ہوئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دور سے ان کو متنبہ کیا کہ احتیاط کے ساتھ گناہوں پہ توبہ کرتے ہوا ہو، اللہ کا امر آنے والا ہے۔ جب انہوں نے یعنی تیسری کشتی والوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس تنبیہ کو سنا تو وہ عرض کرنے لگے، اے موسیٰ تو بھی حق ہے، تیرا رب بھی حق ہے، اور اللہ کا امر جو آنے کو ہے وہ بھی حق ہے، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے۔ تو ہم اللہ کی رحمت کے بھروسے پہ آ رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے وسیلے سے ہمیں پار لگائے گا عافیت اور خیر کے ساتھ۔ اب وہ کشتی جو ہے وہ دھیرے دھیرے ساحل کی طرف بڑھ رہی ہے اور بالآخر وہ کشتی جو ہے ساحل پہ پہنچ گئی، اپنی منزل پہ خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ گئی۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ فوراً سمندر پہ پہنچو، سمندر کے ساحل پہ پہنچو، سمندر میں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں، غرق ہونے والی ہیں، ان کو جا کر متنبہ کر دو، اگر وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو وہ بچا لیں، یعنی نقصان سے بچ سکتے ہیں تو وہ بچیں۔ تو یا اللہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ 3 کشتیاں غرق ہوں گی، 2 کشتیاں تو غرق ہو گئی ہیں، تیسری کا بچنا سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے کلیم کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ اے موسیٰ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، آپ نے سنا نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تو بھی حق ہے، تیرا رب بھی حق ہے، تیرے اللہ کا امر بھی حق ہے، تیرے اللہ کا حکم بھی حق اور سچ ہے، لیکن ہم رب کی رحمت کے بھروسے پر سفر کر رہے ہیں، اس کی رحمت کے بھروسے پہ چلے آ رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیں عافیت اور خیر کے ساتھ پار لگائے گی۔ تو اے میرے موسیٰ، جو باب رحمت پہ آ کے دستک دیتا ہے، میرے رحمت کے دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے، جو میری رحمت کا دامن جو ہے وہ تھام لیتا ہے، پھر میں اس کو مایوس نہیں کرتا۔ انہوں نے اپنی قابلیت پہ بھروسہ کیا اور تیسری کشتی والوں نے میری رحمت پہ بھروسہ کیا، تو جو پھر میری رحمت پہ بھروسہ کر لیتا ہے میں اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس کو میں پار لگا کر چھوڑتا ہوں، اس کو میں غرق نہیں ہونے دیتا، اس کا میں نقصان نہیں ہونے دیتا۔ اللہ بولو آج لوگ اپنی قابلیت کی وجہ سے، اپنے پیسے کی وجہ سے، اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، اور جو عبادت گزار ہے یعنی جو مذہبی طبقہ ہے وہ اپنے عبادت کی وجہ سے، اور جو وظائف پڑھنے والا طبقہ ہے وہ وظائف پڑھ کے اپنے آپ کو برباد کیے جا رہا ہے۔ ان کا دھیان اپنی اعمال پہ تو ہے لیکن اللہ کی رحمت کا بھروسہ نہیں ہے، باب رحمت پہ یعنی رحمت کا جو دروازہ ہے اس پہ دستک نہیں دے رہے۔ بے شک اعمال کرنے چاہیے، اعمال کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن ان کو ٹھوکر کہاں لگ رہی ہے کہ جیسے اعمال کرنے کی توفیق بھی اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، ایسے بھی اعمال قبول بھی اللہ کی خاص رحمت سے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے اعمال کرنے کی توفیق تو دے دیتا ہے لیکن اعمال قبول نہیں ہوتے۔ تو اللہ بولو جو اعمال کر لیے مگر قبول ہی نہ ہوئے، نہ دنیا کا کوئی نفع ہوا نہ آخرت کا کوئی نفع ہوا، تو پھر ان اعمال کو کرنے کا فائدہ کیا؟ آج جو لوگ وظائف پڑھ کے برباد ہوئے ہیں، یہ کیا ہے کہ ان کو اعمال کرنے کی توفیق مل گئی لیکن ان کو نفع نہیں ہوا، یعنی وہ رحمت خاص نہیں ہوئی کہ یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئے۔ جو یہ لوگ اعمال کرتے گئے یا کر رہے ہیں آج بھی، تو یہ قبر میں اترتے جا رہے ہیں، اب یہ نہ زندوں میں ہیں اور نہ یہ مردوں میں، جبکہ انہوں نے اعمال اس جذبے اور جوش اور نیت سے کیے تھے کہ ان اعمال سے ہماری بگڑی بن جائے گی۔ ان کو ٹھوکر کہاں لگی کہ اعمال بھی کرنے ہیں اور مناجات بھی کرنی ہے، اللہ سے عاجزی بھی کرنی ہے، اللہ سے قبولیت کی مہریں بھی لگوانی ہے کہ اللہ قبول کر لے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اب چنائی کر رہے ہیں، گارے مٹی کے ساتھ چنائی کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں،
اور ساتھ اللہ سے عاجزی کر رہے ہیں, مناجات کر رہے ہیں, ربنا تقبل منا, ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب اس کو قبول کر لے, اس کو قبول کر لے, اس کو قبول کر لے. تو اللہ بولو یہ ہے وہ ہماری خطا, یہ ہے وہ ہماری غلطی, یا یہ ہے وہ ٹھوکر جو ہمیں لگی ہے بالخصوص وظائف پڑھنے والے لوگوں کو, یا آج کے دور میں جو محنت ریاضت یعنی عبادت کرنے والے لوگ ہیں, جب وہ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں, اس طرح وظائف کرنے والے لوگ وظائف میں مشغول ہو جاتے ہیں, تو وہ دعاؤں سے مناجات سے محروم ہو جاتے ہیں. میں نے ڈنگے کی چوٹ پہ 1.5 سال سے یہ بات کہی اور کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ وظائف کرنے والے ہیں ان کے ہاں نہ آپ کو دعائیں ملیں گی, نہ مناجات ملیں گی, نہ درود پاک ملے گا اور نہ استغفار ملے گا. اور اگر یہ تینوں اعمال ملیں گے بھی تو نہ ہونے کے برابر بہت مختصر وقت کے لیے یعنی قلیل ملیں گے. باقی ان کا سارا وقت اوراد و وظائف پہ لگتا ہے کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کے تقدیر کو بدل کے چھوڑیں گے, حالات کو بدل کے چھوڑیں گے, اپنے کام اللہ سے کروا کے چھوڑیں گے. پھر جب وہ اس ضد پہ آ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت پھر ان کو ان کی ضد کے اندر ہی تھکا دیتا ہے, ان کو ان کے ارادوں کے اندر ہی تھکا دیتا ہے, اور ملتا کچھ نہیں ہے سوائے بربادی کے. جتنا وہ پڑھتے جاتے ہیں مایوس بھی ہوتے جاتے ہیں, تھکتے بھی جاتے ہیں, اور ملتا بھی کچھ نہیں, اور بالآخر وہ رجت کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر خود نہیں اجڑتے بلکہ اپنی نسلوں کو بھی اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے بھروسہ کیا اپنے اعمال کے اوپر. وہ یہ بھول گئے کہ اعمال کی توفیق مل جانا ایک الگ انعام ہے, پھر ان اعمال کا قبول ہو جانا یہ خاص الخاص انعام ہے. اعمال کی توفیق مل گئی بہت بڑی بات ہے, اللہ کا کرم ہے. جس طرح میں نے کہا کہ اعمال تو کر لیے, جب اعمال قبول ہی نہ ہوئے تو پھر کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جب اعمال کرو, چاہے کوئی بھی عبادت کرو یا کوئی بھی عمل کرو, تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. پھر ساتھ ساتھ عاجزی بھی پیش کرو, مناجات بھی کرو کہ اے اللہ میری اس ہمت کو, کوشش کو, میرے اس عمل کو, میرے اس وظیفے کو, یا جو بھی آپ کر رہے ہیں, یا اللہ اپنی بارگاہ رحمت میں شرف قبولیت عطا فرما, اس کو قبول فرما لے. یہ اس پائے کا نہیں ہے, اس درجے کا نہیں ہے, اس میں اتنا اخلاص نہیں ہے, یا تیری شان نہیں ہے کہ میں تیرے دربار میں پیش کر سکوں, لیکن یا اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے میرے اس عمل کو قبول و منظور فرما لے. تو اللہ جب اعمال کرنے والا شخص یعنی عامل جو ہے وہ اعمال بھی کر رہا ہوگا اور اس کی نگاہ یا اس کا بھروسہ اللہ کی رحمت پہ بھی ہوگا, تو انشاءاللہ عمل کے دوران بھی آسانی ہوگی اور عمل بھی قبول ہوگا. یعنی جس مقصد کے لیے انسان عمل کرے گا وہ مقصد بھی اس کو حاصل ہو جائے گا. جب آپ اعمال کر رہے ہیں, آپ کی نگاہ صرف محض عمل کے اوپر ہے, اس کی قبولیت کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہے, یا اللہ سے نہیں مانگ رہے, تو اللہ بولو وہ عمل آپ کو لڑ جائے گا, آپ کے لیے وہ مسائل اور آزمائشیں لے کر آئے گا, پریشانیاں لے کر آئے گا. دوران عمل بھی آپ پریشان ہوں گے, اور عمل کے بعد ملنا بھی کچھ نہیں ہے سوائے ذلت کے, سوائے رسوائی کے, سوائے مالی تنگ دستی کے, سوائے لا علاج بیماریوں کے, اور سوائے گھر کے اندر بد اتفاقی, جھگڑے اور قرض کے یعنی مقروض ہونے کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملنا. اگر وہی عمل آپ کر رہے ہیں اور اللہ سے ڈر بھی رہے ہیں, اللہ سے قبولیت کے لیے مناجات بھی کر رہے ہیں, تو وہ عمل آپ کے لیے خیر لے کر آئے گا, سلامتی لے کر آئے گا, عافیت لے کر آئے گا, آسانیاں لے کر آئے گا. وہ عمل بھی ہموار طریقے کے ساتھ چلے گا, تھوڑے وقت کے اندر وہ آپ وظیفہ وہ عمل بھی کر لیں گے. پھر ساتھ ہی ساتھ اس عمل کے فیض و برکات یعنی نفع فائدے بھی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے, اور جب وہ عمل مکمل ہوگا پھر تو ویسے ہی خیر ہو جائے, پھر تو ویسے ہی کرم ہو جائے گا. تو عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ اعمال کر رہے ہیں ان اعمال کو آپ جاری رکھیں, اور اللہ کا اٹھتے بیٹھتے شکر بھی ادا کریں کہ اللہ نے مجھے اعمال کی توفیق دی ہے. لیکن یہ بات مت بھولیں کہ میں نے ان اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی کروانا ہے. یعنی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چلتے بھی رہو اور ڈرتے بھی رہو. جو آپ اعمال کر رہے ہیں شافیہ سوشل میڈیا سے یا کسی کے بتائے ہوئے اعمال کر رہے ہیں, ابھی شروع کیے ہیں یا پہلے سے شروع کیے ہوئے ہیں,
उन आमाल के अंदर एक मसनून दुआ को शामिल कर ले, और वो दुआ है या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। कम अज कम इस दुआ को हर नमाज के बाद 3 बार पढ़ लिया करें। फिर जो वजीफा, जो अमल आप कर रहे हैं, उस अमल को करने के बाद दुआ किया करें, और उस दुआ के अंदर इस दुआ को भी शामिल कर लें, इन कालिमात को भी शामिल कर लें, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाह बोलो इसके अंदर राज ये है कि जब आप अल्लाह से यूं मांगोगे कि या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, तो जो अल्लाह आपको इस अमल के ऊपर या इस दुआ के ऊपर अनायत फरमाएगा उसका कोई हिसाब नहीं होगा, रहमत का कोई हिसाब नहीं है। नेमत के बारे में पूछा जाएगा, नेमत का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए जो अमल आप कर रहे हैं, वजीफा कर रहे हैं, वो आप करते रहें। जब इस दुआ को शामिल कर लेंगे तो उस वजीफे के अंदर भी अल्लाह आसानियां फरमाएगा, यानी उसके अंदर ना हमवारी नहीं आएगी, रुकावट नहीं आएगी, वो अमल आपका टूटेगा नहीं। और दूसरा क्या है कि वो अमल अल्लाह की बारगाह में इंशाअल्लाह कबूल होगा और आपके लिए खैर लेकर आएगा, सलामती लेकर आएगा, आफियत लेकर आएगा। उस अमल करने का आपको दुनिया में भी नफ़ा होगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी नफ़ा होगा। जो अल्लाह की रहमत को थाम लेते हैं, दामन को थाम लेते हैं, या अल्लाह की रहमत के दरवाजे पे दस्तक देते हैं, अल्लाह किसी को मायूस नहीं होने देता। मैं आखिरी बात कहता हूँ, बड़ी तवज्जो के साथ आपने सुननी है। आप तमाम हज़रात ने हज्जाज बिन यूसुफ का नाम सुना होगा। हज्जाज बिन यूसुफ वो सफाक और जालिम गवर्नर गुजरा है कि जिसने अपनी तलवार से 1 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा है, और जो उसने अपने करिंदों के जरिए, जलाद के जरिए लोगों को मरवाया, सहाबा को शहीद करवाया, ताबईन तबा ताबईन को शहीद करवाया और उनको जेलों में डाला, उनको अजियतें दी, वो मजालम एक अलग दास्तां है। सिर्फ अपनी तलवार से 1 लाख लोगों को कत्ल किया है, शहीद किया है। ऐसा जालिम वो इंसान था। लेकिन जब वो मरने लगा तो वो रब की बारगाह में अर्ज करने लगा कि या अल्लाह, तेरी सारी मखलूक कहती है, तेरे बंदे बंदियां कहते हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ की बख्शिश नहीं होनी, लेकिन मैं तेरे दामने रहमत को पकड़ता हूं, दरवाजे रहमत पे दस्तक देता हूं कि अल्लाह मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूं, मुझे उम्मीद है कि तू अपनी रहमत से मुझे माफ फरमा देगा, यानी मुझे बख्श देगा। अब ये दुआ हज्जाज बिन यूसुफ ने मरते वक्त की। जब ये दुआ का इल्म या हज्जाज बिन यूसुफ की मौत का इल्म हजरत उमर बिन अब्दुल